सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। तो శివరాత్రి మహాత్మ్యం గురించి పరమశివుణ్ణి మనం ఎలా ఆరాధించాలి, ఎలా ధ్యానించాలి శివరాత్రి రోజున అనే కాకుండా ఇన్ జనరల్గా కూడా ఆ, ఎట్లా మనం సాధన చేసుకోవాలి అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాము. సో మాట్లాడే ముందు మనకి కరీంనగర్ నుండి బ్రహ్మచారి అక్షయ్ చైతన్య గారు కూడా ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు. సో బ్రహ్మచారి అక్షయ్ చైతన్య గారు మాకు ఏదైనా ఒక స్తోత్రం ఏదైనా పాడితే తర్వాత మేము క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో ఫస్ట్ టైం మనం అక్షయ్ చైతన్య గారిని ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఒకసారి మా జూమ్ క్లాస్ వాళ్ళందరి తరపు నుంచి మీకు వెల్కమ్. हरि ओम, वेलकम गुरुजी। हरि ओम, वेलकम गुरुजी। हरि ओम अंदर की। సో మార్గబంధు స్తోత్రం అనుకున్నాము. సో ఎవరైనా రిపీట్ చేస్తారా? నేను శృతి రిపీట్ చేయు. సరే మాతాజీ. హరి ఓం గురుజీ. हरि ओम हरि ओम। మార్గబంధు స్తోత్రం. शंभो महादेव देव, शंभो महादेव देवा, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शंभो महादेव देव, शंभो महादेव देवा, फालावनं रत्किरीटं, फालानवनं रत्किरीटम्, फालनेत्रार्चिषादग्धपञ्चेषु कीटम्, फालनेत्रार्चिषादग्धपञ्चेषु कीटम्, शूलाहतारातिकूटम्, शूलाहतारातिकूटम्, शुद्धमर्देन्दुचूडं भजे मार्गबन्धुम्, शुद्धमर्थेन्दुचूडं भजे मार्गबन्धुम्, शम्भो महादेव देव, शंभो महादेव देवा, शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो, शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, शम्भो महादेव देव, शंभो महादेव देवा, अङ्गे विराजद्भुजङ्गम्, अङ्गे विराजद्भुजङ्गम्, अभ्रगङ्गातरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम्, अभ्रगङ्गातरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम्, ओङ्कारवाटीकुरङ्गम्, ओङ्कारवाटीकुरङ्गम्, सिद्धसंसेविताङ्घ्रिं भजे मार्गबन्धुम्,
सिद्ध संसेविताग्रिं भजे मार्गबन्धुम् नित्यं चिदानन्दरूपम् नित्यं चिदानन्दरूपम् निह्नुताशेषलोकेश वैरिप्रतापम् निह्नुताशेषलोकेश वैरिप्रतापम् कार्तस्त्वरागेन्द्रचापम् कार्तस्वरागेन्द्रचापम् कृत्तिवासं भजे दिव्यसन्मार्गबन्धुम् कृत्तिवासं भजे दिव्यसन्मार्गबन्धुम् कन्दर्पदर्पघ्नमीशम् कन्दर्पदर्पघ्नमीशम् कालकण्ठं महेशं महाव्योमकेशम् कालकण्ठं महेशं महाव्योमकेशम् कुन्दाभदन्तं सुरेशम् कुन्दाभदन्तं सुरेशम् कोटिसूर्यप्रकाशं भजे मार्गबन्धुम् कोटिसूर्यप्रकाशं भजे मार्गबन्धुम् मन्दारभूतेरुदारम् मन्दारभूतेरुदारम् मन्दरागेन्द्रसारं महागौर्यदूरम् मन्दरागेन्द्रसारं महागौर्यदूरम् सिन्धूरदूरप्रचारम् सिन्धूरदूरप्रचारम् सिन्धुराजातिधीरं भजे मार्गबन्धुम् सिन्धुराजातिधीरं भजे मार्गबन्धुम् अप्पय्ययज्वेन्द्रगीतम् अप्पय्ययज्वेन्द्रगीतम् स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्त्यसिद्धिं वितनुते तस्यार्थसिद्धिं वितनुते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषो महेशः मार्गमध्ये भयं चाशुतोषो महेशः शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देव हरि ओम हरि ओम गुरुजी हरि ओम। थैंक यू अक्षय जी। हरि ओम। हरि ओम। సో ఇది మార్గబంధు స్తోత్రం. మనం ఎప్పుడైనా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం కదా, దూర క్షేత్రాలకి కానీ ఎవరైనా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు బయటికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా. సో అప్పుడు వాళ్ళకి మంచి జరగాలని, వాళ్ళ వెళ్ళిన పని ఏదైతే ఉందో బాగా నెరవేరాలని కోరుకుంటూ, మన ప్రయాణంలో మనకి బంధు పరమశివుడు అన్నమాట, మార్గబంధు. ఆయన మన వెంట ఉంటూ చూసుకుంటూ ఉండాలని చదివేది మార్గబంధు స్తోత్రం. సో ఆ మార్గబంధు స్తోత్రంతో మొదలుపెట్టి మనం శివరాత్రి సాధన గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం. సో అందరికీ శివరాత్రి గురించి, శివరాత్రి యొక్క స్టోరీస్, ఎందుకు శివరాత్రి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, మీ మీ వెర్షన్లో మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. ఉం? అస్సలు శివరాత్రి ఎందుకు చేసుకుంటామో తెలియదండి అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా?
ఎనీవన్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు. ఈరోజు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంది మీకు. మాకు అస్సలు శివరాత్రి ఎందుకు చేసుకుంటారో తెలీదు. ఓకే, తెలుసన్న వాళ్ళు ఎందుకు చేసుకుంటారో చెప్పండి. సంగీత, లాగ్ ఇవ్వకు, షార్ట్ కట్ లో చెప్పు. సంగీత. లార్డ్ శివ అంటే శివుడు లింగ రూపం దాల్చిన రోజు ఆ టైం కన్సిడర్ చేస్తూ శివరాత్రి అని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. వన్ స్టేట్మెంట్ లో బర్త్ ఆఫ్ లింగం, లింగం, శివలింగం. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా ఈ పాయింట్ కాకుండా ఇంకే పాయింట్ అయినా తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. సో అందరికి తెలుసు శివరాత్రి ఎందుకు చేసుకుంటారో. ఇంకా ఈ టాపిక్ ని దాటేయచ్చు మనం కదా. ఓకే, సో స్టోరీ తెలుసా? శివలింగ ఉద్భవం ఎలా జరిగింది, దాని వెనకాల స్టోరీ. యా, లాస్ట్ టైం మీరు శివరాత్రి క్లాసెస్ నావి విన్నా కూడా అందులో క్లియర్ గా చెప్పాను. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్కి వద్దాం. ఓకే, దీని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, సో శివరాత్రి లింగోద్భవ కాలం కాబట్టి, లింగం లాగా ఉద్భవించిన సమయం కాబట్టి చేసుకుంటున్నాం. రైట్. అంతేకాకుండా పరమశివుడి యొక్క ఆ కళ్యాణం కూడా అదే రోజు అన్నమాట. ఓకే, శివపార్వతుల కళ్యాణం కూడా అదే రోజు. ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ రెండు ఒకే రోజు. సో రాత్రి కూడా శివపార్వతుల కళ్యాణం చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, దెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఆ రోజు శివరాత్రి రోజు ఏమేం చెయ్యాలి సాధనగా, మనం సాధనగా ఏమేం చెయ్యాలి? మీకు తెలిసిన సాధన ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. హరి ఓం మాతాజీ. అమ్మ రాగివాణి గారు చెప్పండి. మామూలుగా శివరాత్రి రోజు ఉపవాసం చేస్తాము, జాగహరణం చేస్తాము, అభిషేకాలు, పూజలు చేస్తాం. మామూలుగా ఉపవాసం అంటే మనం ఏమీ తినకుండా ఉండడం అలా కాకుండా దేవుడికి సమీపంలో ఉండి మన ధ్యానం అంతా మన మనసు తన యందు ఉంచుకొని తనని ధ్యానం చేస్తూ ఉండడం అని అర్థము. అలా చేస్తామని మామూలుగా పూజలు చేసుకుంటాం, అభిషేకాలు అట్లా దైవ దర్శనం చేసుకొని రైట్, చేసుకుంటాం. మామూలుగా స్తోత్రాలు అవి చదువుకుంటూ సమయం గడుపుతాము, జాగహరణం చేస్తామండి. రైట్, ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఇంకెవరైనా అంటే నైట్ జాగరణ చేసేటప్పుడు సినిమాలు చూస్తాము, అలాంటివి ఏమి లేవా? అంటే మెలుకుండడానికి ఏదో ఒకటి మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సంగీత. శివనామ స్మరణ, లేకపోతే భజన సంకీర్తన, లేకపోతే పారాయణం టైప్ చేస్తూ జాగరణం చేయాలి, మూవీస్ చూస్తూ కాదు. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు శివనామ స్మరణ అనుకున్నాం కాబట్టి, శివనామ స్మరణలో పంచాక్షరి మంత్రం ఓం యాడ్ చేస్తే షడాక్షరి మంత్రం. ఓకే, పంచాక్షరి ఓం నమ శివాయ, ఓం యాడ్ చేస్తే ఓం నమ శివాయ. ఓకే, సో ఈ వీటి పైన కొంచెం చూద్దాం. ఓకే, మీకు అందరికీ చాలా బాగా తెలుసు, ఇవన్నీ చేస్తాము. కానీ ఎందుకు అనంటే, ఒకటి ఏ ఫెస్టివల్ అయినా సరే ఎందుకు చేస్తాము అనేది ముందు మనం ఆలోచించుకుంటే, మన క్యాలెండర్ ఎట్లాగా అంటే, తెలుగు క్యాలెండర్ ఎట్లాగా చేయబడింది అని అంటే, ప్రతి పండుగ రోజు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, ఆస్ట్రానమీ ఏదైతే ఉందో, ఆస్ట్రాలజీ ఏదైతే ఉందో, ప్లానెట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, వాటి మూమెంట్ని బట్టి ఒక్కొక్క పర్వదినం చేయబడింది. సో ఆ ఆ, గ్రహాలు ఎందుకు అట్లాగా మారుతున్నాయి? సో భూమికి ఆ గ్రహాలకి సంబంధంలో ఏమవుతుంది అంటే, సో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పైకి లేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ బయట ఏదైతే పంచభూతాల తత్వం ఉందో, మన శరీరం కూడా అదే పంచభూతాలతో చేయబడి ఉంది. సో ఇది మనం వేదాంతంలో తత్వబోధలో ఫస్ట్ నేర్చుకుంటాం. శరీరం పంచీకరణం, 5 రకాల ఎలిమెంట్స్ తో తయారు చేయబడి ఉంది. సో లోపల ఎట్లయితే మన శరీరం ఎట్లయితే పంచభూతాలతో ఉందో, స్థూల శరీరం,
బయట ఈ ప్రకృతి ప్రపంచం కూడా పంచభూతాలతోనే చేయబడి ఉంది. సో ఒక టైం పీరియడ్ లో బయట నుంచి ఏదైతే ప్రాసెస్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయో రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మన బాడీని కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి స్పెషల్ అకేషన్స్ మనకి పండుగల రూపంలో స్పెషల్ అకేషన్స్ ఈ సాధన చెయ్యండి అని చెప్తూ ఉండడం జరిగిందనమాట. ఓకే, ఇది scientifical గా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే. అండ్ తో పాటు నేను నిజంగానే నా జీవితంలో ఒక ఉత్తమమైన మార్పును చూడాలి అనుకుంటే నేను ఈ ప్రకృతితో పాటు ఒక ఇన్ ట్యూన్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు లోపలున్న పరమాత్మ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఆబ్వియస్లీ బయటికి వికసిస్తుంది. సో ఇట్లాగా మనం చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పెషల్ అకేషన్స్ ని ఒక్కొక్క పర్వదినం లాగా డిజైన్ చేయబడింది. అయితే శివరాత్రి, సో శివరాత్రులు కానీ నవరాత్రులు కానీ, సో ఇవి రాత్రి పూట ఎక్కువ శ్రేష్టమైన కాలాలు అన్నమాట. సో అందుకోసమే రాత్రి జాగరణం అనేది చేయబడింది. సో జాగరణ చేస్తూ ఉన్నాము. ఒకటి జాగరణ ఎందుకు చేస్తున్నాము అని అంటే జనరల్ గా మనం పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, హారిజాంటల్ గా పడుకున్నప్పుడు ఎనర్జీస్ లోపల ఏమైతే ఉన్నాయో అది హారిజాంటల్ అయిపోతుంది. కానీ ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో కాలంలో బయట ప్రకృతిలో మార్పులు మనం ఈ ఆ, ఏమంటారు బయట కళ్ళతో చూడలేము. సటిల్ గా జరుగుతున్న మార్పులు ఏంటి అని అంటే బయటకి శక్తి లేస్తుంటుంది. సో పైకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ లేస్తుంది. మనం అప్పుడు పడుకున్నాం అనుకోండి, మన శరీరాన్ని పడుకోబెట్టాం అనుకోండి, సో ఆ వైబ్రేషన్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకోలేము. దాంతో పాటు మనం ఇంకా వాటిని అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది. ఇవన్నీ సూక్ష్మంగా జీవితం గురించి, జీవితంలో మానసికంగా ఆలోచనల్ని శుద్ధం చేసుకుంటూ ఎదగాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే. లేదండి మేము యథావిధిగా మాకేం లేదు, ఈరోజు సెకండ్, రేపు థర్డ్, ఎల్లుండి ఎయిత్, డేట్స్ మారుతాయి, మాకేం మారదు, తిని పడుకుంటాము అని అంటే వాళ్ళకేం చెప్పరు ఇంకా. సో కాలాన్ని అనుసరిస్తూ బయట పవర్ ఎనర్జీస్ ఏదైతే వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న వాళ్ళైనా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. మేము ఆధ్యాత్మికత కాదు అనుకున్నా కూడా, ప్రపంచంలో ఏదైనా సాధించాలనుకున్నా కూడా, బాహ్య విషయాలలో ఏదైనా సాధించాలనుకున్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా వీటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారనమాట. ఓకే, సో ఇది జాగరణ చేయడం అనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్, యూనో ఒక పాయింట్. సెకండ్ ఇంకొకటి, మనం సాధన చేసుకోవాలి. సో ఏం చేయాలండి మరి? మెలుకుండాలి అంటే ఊరుకొని కూర్చొని ఉండలేం కదా. శరీరం రోజు నిద్రపోయే స్థితి, ఆ రోజు ఎట్లాగా మనం సైలెంట్గా ఉండాలి అని అంటే మనస్సుని, శరీరాన్ని, బుద్ధిని మూడు సాధనలో ఉంచాలి. సో శరీరం, మనస్సు అండ్ బుద్ధి. సో శరీరం అంటే వాక్ కూడా వస్తుంది, వాక్, కాయ, ఆ మనస్సు. సో శరీరం ఏం చేస్తుంది? శరీరం ప్రతిరోజు లాగా కాకుండా ఆ రోజు స్పెషల్గా ఏదైనా భగవంతుడి క్షేత్రానికి వెళ్ళడం. ఓకే, భగవంతుని దర్శనానికి, ఏదైనా ప్రతిష్ట అయ్యున్న స్థలానికి వెళ్ళడం మన శరీరంతో చేసే పని. ఓకే, నోటితో శివుడికి సంబంధించిన స్తోత్రాలు, పారాయణాలు ఏదో ఒకటి చదవడం, చేతులతో శివుడికి అభిషేకం, పూజ ఇట్లాంటి ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం, కళ్ళతో శివుడి రూపం ఏదైతే ఉందో చూడడం. సో ఇట్లాగా ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియాన్ని, శరీరంలో ఉన్న ఆ ఇంద్రియాలని 5 భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలలోనే నిమగ్నం చేస్తూ ఉండడం. సో తింటూ ఉంటుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే ఆలోచనలో మార్పు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ రోజు మనం పూర్తి దృష్టి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండాలని జాగరణ అనేది పెట్టుకున్నాం, సారీ ఉపవాసం అనేది పెట్టుకున్నాం. ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే నిరాహారం కంప్లీట్ గా అన్ని మానేసి, లేదు ఏదో ఫిజికల్ గా ఏమైనా డిసీజ్ కానీ ఇంకేదన్నా ఉంటే వాటర్, ఫ్రూట్స్, పళ్ళు ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో శరీరానికి సంబంధించింది పూజ. ఓకే, సెకండ్ మనసుకి సంబంధించింది జపం. ఓకే, సో జపం చేస్తూ ఉండడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేదండి మాకు శరీరం ఫుల్ టైం మేము దేవుడి దగ్గర ఉండలేము, ఏదో బిజీ ఉంటుంది, బిజినెస్ ఉంటుంది, కొన్ని కంపల్సరీ చేయాల్సినవి ఉంటాయి. ఆబ్వియస్లీ కొందరు డాక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకంటే హాలిడేస్ ఏమి ఉండదు. అలా అనుకుంటే మనస్సులో ఓం నమ శివాయ జపం
జరుగుతూ ఉండాలి. సో ఈ ఓం నమ శివాయ కానీ నమ శివాయ మంత్రం గురించి కొంచెం ఎలాబొరేట్గా విందాం. చాలా 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 పవర్ఫుల్ మంత్రం ఓం నమ శివాయ. సో ఓం నమ శివాయకి రకరకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఒక 2-3 మీనింగ్స్ చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఒకటి, నమః శివాయ అనంటే నేను ఆ పరమశివుడికి నమస్కరిస్తున్నాను. నమః అన్నప్పుడు నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఎందుకు నమస్కారం చేయాలి మనం ఎవరికైనా అంటే, ఏదైనా సరే మనం వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాం, గౌరవం ఇస్తున్నాము, నమస్కరిస్తున్నాము అని అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఉత్తమ గుణాలు మనకు వస్తాయి. సో నమ శివాయ అనే దానికి ఒక అర్థం నమస్కరిస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఆ గుణాలు నేను అలవరుచుకోవాలి, ఆ గుణాలు నాకు రావాలి అని. ఓకే. సెకండ్ మీనింగ్ నమ శివాయ అని అంటే కంప్లీట్గా మనల్ని మనం శరణాగతి చేసుకోవడం. భగవంతునికి మనల్ని మనం అర్పించుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, మన వల్ల కాని విషయాలు ఏమైనా ఉన్నా, మన చేతలలో మన సర్కమ్స్టాన్స్లో లేని ఏవైనా ఉన్నా కూడా ఆయన ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని నివారించేస్తాడు. సో సంపూర్ణ శరణాగతి అవుతున్నాను అనేదానికి ఓం నమ శివాయ మంత్రం. ఓకే. సెకండ్ ఏంటి అని అంటే ఆ ఓం నమ శివాయ ధ్యానం. ఓకే. నమ శివాయ ధ్యానంలో అంతరార్థం ఏంటి అని అంటే, ఎవరినైతే ధ్యానిస్తూ ఉంటామో మనం అలాగే అవుతూ ఉంటాం. సింపుల్. మనకి ఇట్లాంటి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటుంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ఒకటి హ్మ్, ఒక పురుగు ఉంటుంది కదా. సో ఆ పురుగుని తీసుకెళ్ళి ఉమ్, ఇదేంటది, గొంగిలి పురుగు, ఆ పురుగుని తీసుకెళ్ళి దాచిపెడుతుంది. ఒక ప్లేస్ లో పెట్టి ఈ తేనెటీగ ఏం చేస్తే గుయ్యి 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 అని చెప్పేసి దాన్ని అక్కడ కట్టేసి దాని చుట్టూ తిరుగుతూ 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 ఉంటుంది. అది దాని గురించి ఆలోచించి 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 దానిలాగా మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి అని అంటే, కొన్నిసార్లు చాలా మనసు కూడా అంతే, ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తుంటే వాళ్ళ గుణాలు వచ్చేస్తాయి, వాళ్ళలాగా మారిపోతూ ఉంటాం. జనరల్ గా అంటుంటారు కదా, మా అత్తమ్మ సరిగ్గా ఉండదండి, మా అత్తమ్మ చాలా కష్టపెడుతుంది అని చెప్పేసి కొత్త కోడలు చాలా బాధపడుతూ ఉంటుందండి. సో అందరికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది, మా అత్తమ్మ ఇలాగా, అత్తమ్మ అలా, అది ఇది అని. కొద్ది రోజుల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి ఈవిడ అత్తమ్మ అవుతుంది కదా, ఈవిడ సేమ్ ఆవిడలాగానే అవుతుంది మళ్ళీ. యాక్చువల్ గా వాళ్ళ కోడలతో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కదా, ఆహా వాళ్ళ అత్తమ్మ గురించి తలిచి 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 అవే క్వాలిటీస్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే చెడు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా. అత్త కోడలే కాదండి, బయట కూడా మా మేనేజర్ మంచి కాదు 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 అనుకుంటే ఈ ఎంప్లాయీ కూడా మేనేజర్ లాగానే తయారవుతుంటాడు. తీయలేని కోపం ఇంకో దగ్గర తీస్తూ ఉంటాడు. సో ఎనీవేస్ మనం ఏది ధ్యానిస్తూ ఉంటామో అలాగా మారిపోతాం. సో ఇక్కడ శివ తత్వం ఏదైతే ఉందో, శివ తత్వం లాగా మారిపోవడం. ఓకే. దెన్ అసలు శివ అంటే ఏంటి అని అంటే, శివ అంటే మంగళకరమైన, శుభప్రదమైన, సో శాశ్వతమైన చైతన్య స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది శివతత్వం. ఆ విధంగా ఇక్కడ మనం శివం అనే దానికి మీనింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఒకటి, నమస్కారం చేస్తున్నాను ఎందుకు, ఆ గుణాలు వస్తాయి. సెకండ్, కంప్లీట్ శరణాగతి, నా వల్ల కాని కూడా భగవంతుడు నిర్మూలిస్తాడు. థర్డ్, ఆయనని ధ్యానిస్తున్నాము కాబట్టి మనం ఆయన లాగానే మారిపోతాము. దెన్ నమః శివాయలో ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే, నమః నమస్కరించడం, శివ అంటే శివ ప్లస్ అయ, శివాయలో శివ ప్లస్ అయ. శివ ఏంటి, వినాశకమైన అని చెప్పేసి. సో ఏదైనా సరే మన లోపల ఉన్న అజ్ఞానాన్ని వినాశనం చేసేది. అయ అంటే తీసివేయడం. ఓకే. రిమూవ్ చేయడం, నిర్మూలించడం. సో మన లోపల ఉన్న ఈ అజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసివేసే శక్తి కలిగింది అని చెప్పి. ఏం అజ్ఞానం ఉంది మనకి, ఎన్నో జన్మల నుంచి కారణ శరీరంలో వాసన రూపంలో ఈ శరీరం నేను అని నమ్ముతూ ఉన్నాము, అదే మన అజ్ఞానం. ఓకే. అనంతమైన తత్వం ఏదైతే ఉందో అది నేను అని గుర్తించడం మర్చిపోయి, నేను ఈ లిమిటెడ్ పర్సన్ని, నాకు ఈ లిమిటెడ్ గుణాలు ఉన్నాయి, పరిమితితో కూడుకున్న పనులే నేను చేయగలుగుతాను అనే ఒక అజ్ఞానంలో ఉన్నాం, అంధకారంలో ఉన్నాం. సో ఆ అజ్ఞానాన్ని నిర్మూలించేది ఏదైతే ఉందో అది నమః శివాయ. ఓకే. ఇంకా ఒక మంచి అర్థం చెప్తున్నారు, అర్థం కంటే ఎక్కువ కంపారిజన్. ఓకే.
ఓం నమ శివాయ జస్ట్ నామ మంత్రమే కాకుండా మనం దీన్ని ఒక మహావాక్యం లాగా కూడా చూడొచ్చు. మహావాక్యాలు విన్నారు కదా, వినే ఉంటారు. ఎన్ని మహావాక్యాలు ఉన్నాయి? 4 మహావాక్యాలు. ఓకే, సో రకరకాల ఉపనిషత్తులో నుంచి మనం 4 మహావాక్యాలు అని చెప్పుకుంటాం. అందులో ఒకటి నేను చెప్పగానే మీరు అందరు ఇదే తెలుసు తెలుసు అని అంటారు, తత్వమసి. ఓకే, తత్వమసి మహావాక్యం గురించి వినే ఉంటారు, చాందోగ్యోపనిషత్తులో వస్తుంది. సో తత్వం అసి అంటే ఏంటి? తత్ అంటే నువ్వు, తత్ అంటే భగవంతుడు, తత్ అది. సో ఆ అల్టిమేట్ హైయెస్ట్ కాన్షియస్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది. త్వం అంటే సంస్కృతంలో నువ్వు అని. ఆ ఉన్నతమైన అతి ఆ అద్భుతమైన పరమాత్మ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు. అసి అంటే నువ్వు అయ్యున్నావు అని, తత్వం అసి. ఓకే, సో ఆ మహావాక్యాన్ని తీసుకొచ్చి మనం నమశివాయలో కలపొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి అని అంటే నమః ఏంటి అని అంటే జీవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ జీవుడు సాధన చేస్తూ ఉత్తమ స్థితికి వెళ్ళాలి అని ప్రయత్నించే జీవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అది నమః. జీవ బ్రహ్మతత్వం ఏదైతే ఉందో అది శివ. ఓకే, అయ అంటే ఐక్య స్థితి, కలపడం. సో నీలో ఉన్న జీవుడు సాధన చేస్తూ ఉత్తమమైన బ్రహ్మని నేనే అని తెలుసుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది నమఃశివాయ. ఓకే, సో ఒకటే నమఃశివాయ కానీ దీనికి అర్థాలు సాధన చేస్తూ ఉంటే దాని యొక్క బెనిఫిట్స్, లాభాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. దెన్ శివలింగం ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి చాలా నేర్పిస్తుంది. సో మిగతా ఏ దేవుళ్ళని చూసుకున్నా, ఏ ఉత్సవం చేసినా, ఏ పండుగ చేసినా రూపం ఉంటుంది కదా. శివుడికి మాత్రమే స్పెషల్గా రూపం ఉంటుంది, కానీ శివలింగానికి ఎక్కువ మనం పూజ చేస్తూ ఉంటాం. సో శివలింగం దేనికి సంకేతము అని అంటే ఈ సృష్టి ఎట్లయితే అణు పరమాణువులతో చేయబడింది అని సైన్స్ చెప్పినా అది మ్యాటర్ కాదు, దాని వెనకాలన్న కాన్షియస్ చైతన్య స్వరూపం ఎనర్జీ ఉంటేనే ఇదంతా జరుగుతుంది అని మనకు ఎట్లయితే చెప్తున్నారో. సో శివలింగం ఏదైతే ఉందో అది ద్వారానే ఈ బ్రహ్మాండం కానీ మనం కానీ అంతా ఉన్నాము. సో చైతన్య స్వరూపానికి నిదర్శనం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు స్థూల శరీరం మనదుంది కదా. సో చచ్చిపోయారు అని ఎలా అంటారు? ఎవరైనా చనిపోయారు అనుకోండి, వాళ్ళ స్థూల శరీరం కనిపిస్తుంది కదా, మరి ఏం చచ్చిపోయింది? లోపలున్న సూక్ష్మ శరీరంతో ఉన్న ఆత్మ చైతన్యం చచ్చిపోయింది. సూక్ష్మ శరీరం ఏంటి? స్థూల శరీరం పంచేంద్రియాలతో చేయబడింది కనిపిస్తుంది. సూక్ష్మ శరీరం మనస్సు, మనస్సు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం. సో ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ లింగం అనేది లింగంగా నిదర్శిస్తూ ఉన్నారు. సో లింగం అంటే ఏంటి అని అంటే లీనం గమయతి ఇది లింగం. ఓకే, శివలింగం అంటున్నాం కదా, లింగం ఏంటి? లీనం గమయతి ఇది లింగం అంటే మనస్సుని లీనం చేసేది. మన సూక్ష్మ శరీరం మనస్సు ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా లీనం అయిపోయే స్థితి, అంటే పరమాత్మ స్వరూపంలో కలిసిపోయే స్థితి ఏదైతే ఉందో దానికి నిదర్శనంగా ఆ గుర్తుగా సూచించేది శివలింగం. సో శివలింగానికి పూజ చేస్తున్నాము అంటే ఏదో ఒక లింగం ఆకారంలో ఉంది, దానికి అభిషేకం చేస్తే ఏమొస్తుందండి, ఇవన్నీనో ఎందుకు అని అనుకోవడం కాదు. సో అక్కడ ఆ శక్తిని ఆపాదిస్తున్నాము, మన లోపల మనస్సుని ఏదైతే ఉందో ఆ మనస్సుని కల్మషమైన మనస్సుని నిర్మూలిస్తున్నాము అన్నట్టు. మనస్సే లేదనుకోండి ఈ ప్రపంచమే లేదు కదా. బాగా ఆలోచించండి, మనం పడుకున్నప్పుడు ప్రపంచం ఉందా లేదా? పడుకున్నప్పుడు ప్రపంచం ఉందా లేదా? ఉంది అండి. ఉంది. మీరు పడుకున్నప్పుడు ప్రపంచం ఉంది అని అంటే ఇక్కడ మీ మనస్సు నిద్రపోలేదు అనే అర్థం. అవునా?
బాగా ఆలోచించండి. మనస్సు లేస్తేనే మనకు ప్రపంచం కనిపిస్తుంది. ప్రపంచం ఉంది అవును. ఆబ్వియస్లీ, కానీ మనకి కనిపిస్తుందా, మనకి అగుపిస్తుందా? కనిపించట్లేదు. ఆ సో మనకి లేదు అని అన్నప్పుడు ప్రపంచం కూడా లేదు. అయితే ప్రపంచంలో కాలం ఉంది కదండి, అందరు వెళ్తున్నారు, మనం పడుకున్నప్పుడు ఒక టైం అయింది, లేచిన తర్వాత ఒక టైం అయింది ఆ అని అన్నారే అనుకోండి. అదేంటి అని అంటే మనసు ఆ రకంగా మనల్ని ప్రపంచాన్ని షో చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనస్సు ఎప్పుడైతే జీరో అయిందో ప్రపంచానికి అతీతమైన స్థితి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనస్సుని దాటిపోయే స్థితి ఏదైతే ఉందో అది సాధన. సో ఊరికే మనం జపం చేస్తున్నామండి, ఏనో ఈరోజు ఏనో కొంతమంది చేస్తారు, ఏనో ఇది సపోజ్ జపమాల ఉందనుకోండి. సో జపమాల తీసుకొని ఆ అది ఈరోజు సామాన్లు తీసుకురావాలండి, ఆ సామాన్ అక్కడ ఉంది తీయండి, ఈ గిన్నె అక్కడ ఉంది పెట్టండి, తిప్పుతా ఉంటారు. అయ్యయ్యో పాపం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి దేవుడు. సో ఇది సాధన కాదు. మన మనస్సు ఎంతసేపు నిల్చుంటుంది, నిల్చున్న మనస్సు ఎంతసేపు కరిగిపోయి లయంలోకి వెళ్తుంది. జపం ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ చేస్తూ చేస్తూ తత్వంలోకి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ నోటి జపమే కాకుండా మానసికంగా జపం, మానసికంగా జపం నుంచి రూపం పైనకి దృష్టి వెళ్ళాలి. రూపం నుంచి ఆయన తత్వం, గుణగణాలు, ఆయన తత్వం ఏదైతే ఉందో దాని వైపు వెళ్ళగలగాలి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఆలోచనలన్నీ తగ్గిపోయి ఒకటే ఆలోచన అయి ఉండాలి. ఆ స్థితిలో అది భగవంతుడు వేరు, నేను వేరు అన్న ఆలోచన కాకుండా నేను ఉపాసించే భగవంతుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అదే నేను అనే ఒక ఎరుక జరగాలి. ఎవరో వచ్చి సో అండ్ సో నువ్వే అని చెప్పడం కాదు, నాది నాకే రియలైజేషన్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు నా గొలుసు ఎక్కడ 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 అని చెప్పేసి నేను అంత వెతికాను అనుకోండి, ఏం లేదు, ఇగో ఇది నా ఒళ్ళోనే ఉంది అని చూసుకుంటే ఓ ఇక్కడే ఉంది కదా, పోయింది అని చెప్పేసి ఇంతసేపు ఆశ్చర్యపోయినాను, కానీ ఇక్కడే ఉంది కదా అని గుర్తు ఏదైతే నాది నాకు రావడమో అది మన మనస్సుని ఐక్యం చేసి ఆ భగవంతుని సాక్షాత్కారం పొందడం. ఓకే, ఇది కాకుండా బయట మిగతా చేసే సాధనలన్నీ కూడా ఇక్కడికి రావడానికి బయట గుడికి వెళ్ళినా, క్షేత్రానికి వెళ్ళినా, మనస్సు శుద్ధి చేసుకున్న, తీర్థక్షేత్రాలకు వెళ్ళిన, దాన ధర్మాలు చేసిన, ఈ శరీరంతో శివలింగానికి అభిషేకం చేసి భస్మం వేసి రుద్దిన, ఎన్ని చేసినా మనస్సు ఆయన పైన ఎంతసేపు నిల్చుంటుంది. ఆయన నిల్చున్న మనస్సు కరిగిపోయి నేనే ఆ శివతత్వం అని ఎంత గుర్తిస్తుంది అనేదే సాధన పరాకాష్ఠ. సో ఆ క్షణంలో ఇంకా సాధకుడు, సాధన, సాధ్య వస్తువు ఏది ఉండదు, ఈ త్రిపుటి ఏది ఉండదు, ఒకటే ఒకటి పరమాత్మ చైతన్యం ఉంటుంది. సో ఈ విషయాన్ని గుర్తించడమే శివరాత్రి రోజు మనం చేసే సాధన. అయితే మిగతా రోజులలో సాధ్యం కాదా అండి, ఓన్లీ శివరాత్రి రోజే చేయాలా అండి? ఎస్, మిగతా రోజులలో కూడా సాధ్యపడుతుంది. కానీ ఈ అద్భుతమైన క్షణాలలో, అద్భుతమైన కాలంలో ఏంటి అని అంటే మన ఎఫర్ట్ 10% పెట్టినా అది ఇంటూ 100 టైమ్స్ పెరుగుతూ ఉండే అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆ కాలానికి. మనం సాధన చేస్తున్నప్పుడు సాత్విక కాలం, సాత్విక స్థలం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఈ కాలం కానీ ఈ క్షేత్ర మహిమ కానీ ఏమవుతుంది అని అంటే మనం కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టినా కానీ ప్లేస్ కానీ టైం కానీ మనల్ని ఇంకా అప్లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మిగతా టైంలో కూడా చెయ్యాలి, కానీ మన ఎఫర్ట్ కొంచెం ఎక్కువనే పెట్టాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఈ స్పెషల్ ఒకేషన్స్లో అయినా సరే మిగతా పనులన్నీ, డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నీ, బాధలన్నీ, చెత్త చెదరం అంతా వదిలేసి ఈ ఒక్క లక్ష్యం పైనే గుర్తిస్తారేమో అనడానికి పర్వదినాలు. ఓకే, సో ఇట్లాగా ఈ విధంగా సాధన చేస్తూ మనస్సుని భగవంతునిలోపు ఎంత ఎక్కువసేపు నిలచబెడితే అంత తర్వాత అంత శక్తి మనకు వస్తుంది. ప్రపంచంలో మిగతా విషయాలలో తర్వాత దూరినా కూడా అవి పెద్దగా అంటుకోవు. మనం 5వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి
ఆ శ్లోకం. సో లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంబస. ఆ పద్మపత్రం మీద వాటర్ డ్రాప్ పడితే ఎట్లయితే వాళ్ళకి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదో, ఆ సాధన పరాకాష్ఠకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రపంచం నుంచి వచ్చేటి పెద్దగా మనల్ని ఏమి డిస్టర్బ్ చేయలేవు. ఓకే. సో ఈ విధంగా పరమశివుడు మనందరికీ ఆశీర్వాదమించాలని, ఆయన యొక్క తత్వాన్ని అందరికీ క్లియర్గా బోధపరచాలని మనం ఈ వచ్చే శివరాత్రికి ఇంకా అద్భుతంగా సాధనలో ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటాం. హరి ఓం. శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.